قسم پا اللہ خلق مری دخل کو دا زندگی سوال دے پدے ملک خلق مری دا دنیا نو روان دی خلق مری غریبانان دی دا ڈاکٹر بان تنقید ونکو ڈاکٹر صاحب دا ضرور پزے سل علا ارے ڈاکٹر صاحب تو خود اورازی کم از کم 500 برابر ہے چی کم پیس آلی سل آلی دا ضرور پزے تا 10,000 برابر ہے پدد جالسا مرگری کئی نبی فرمائی کس تاسو معاشرہ کی اسیگی تاسو للار کی مخدر راشی تاسو پلار تنگ کا مراد دادے داکن آئرہ ستا کلی کی اسیگی ستا سوسائٹی کی اسیگی ستا معاشرہ کی اسیگی ستا گاون کی اسیگی نبی فرمائی معاشرہ پی تنگ کا کچرت بیمار شی تپو سے مکوا کچرت مرشی جناسے مکوا داد نبی الفاظ دی کچرت دعوت در کی دعوت مزاقہ دا دیتا ہوئی منانیا نبی علیہ السلام فرمائی کہ بیمار سے تپو سے مکوا معاشرہ پی تنگ کا معاشرہ بربادی لری کا نبی فرمائی جنازے مکوا تپو سے مکوا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد
हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाती नबी अफजल है ज़ाती खुदा के बाद। दुनिया में जिस कदर इहतराम के काबिल है लोग, दुनिया में जिस कदर इहतराम के काबिल है लोग, मैं हर किसी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। वसनी वक़्त मुताबिक अल्फाज जिक्र कवल ग़वाड़म, वरना पदी यौ लफ्ज़ बांदी पगिंटू गिंटू बासुने दी। इताअत द अल्लाह, इताअत द मुहम्मद मुस्तफ़ा, इताअत द असहाबी मुस्तफ़ा, इताअत द मुज्तहिदीन द उम्मत। दा हर यौ मौजू गिंटी गिंटी वरज़ी बासुने ग़वाड़ी। तासु पौड़ांदी द हालात मुताबिक सो खबरी एकदम खबरदारे जमा कार दे मनल स्ता कार दे मनल जमा मुखालिफ अम औरा, सवाल जमाम औरा जवाब जमाम औरा, सवाल दागा औरा जवाब जमान औरा। दालपाज वैतवे अलन की नूर उलमाई किराम अगी ची मुखालिफ मावरा स्ताक़ीदा बर्बादी, चुनकी दे के राज जुदा दे। नन सबा मुखालिफ सिमत अगी औलार इख्तियार कलडा द दीन इस्लाम अशक्ल सूरत द उम्मत न खत्मवल ग़वाड़ी नो अवाम तगूरी प तरतीब तरतीब रातावीगी। द दी सूजुआत बज़तास त ज़िक्र कम। यौ दौर दास यौ चे खल्कु बा द मोर ओ प्लार खपेव लास खोलवल, खल्कु बा द उस्ताद खपेव लास खोलवल। दा सहाबा किराम की तासु अम्मुन देशई कि सहाबा किराम द खपल मोर प्लार पेख कोल कल्डी। इमाम हसनी बसरी रहमतुल्लाह अलैह द मोर पेख कोल कल्डी। दा मंग त मखकिन मिलाव शवी दा सखलक द सिराल अगु अवल पथवा वरकड़ा द मोर पे मख कोलवा द प्लार पे मख कोलवा। दा शिरक दे अवाम वर से उमनला च हजरत पथवा वरकड़ा द मोर प्लार पे लास कोलवल शिरक दे। गैस वक़्त बाद दलास मुताबिक पथवा वरकड़ा लास मख कोलवा, लास कोलवल शिरक दे। ची पता वलगी दा अवाम दाम उमनला ब्याई पतावी वली कली बाग पतावो की पथवा वरकड़ा कुरान कोलवल गैरी औलादी मुसलमानानु ला पकार दी ची दा कुरान द कोलवलु न मनशी पतावा अद्दीनुल खालिस पनुम बांदी। यौ मुला पथवा वली कला पतावे वली कला मंग तपोसो का हजरत चाविल दी लांदी हवाला वरकड़ा अलामा इब्नी तिमियाविल दी च कुरान कोलवल गैरी औलादी। दा अमल दा अबू जहल जी हजरत इकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कल्डे दिवजना जानती सातल पकार दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाकार न दे कड़े। अवल मंग जवाब किरालू हजरत कले च रमजानुल मुबारक राशि ज़पखपला बांधे दावम काल मुसलसल पर रमजानुल मुबारक की खत्मुल कुरान को तहदीस बिन नियामत पत्थर बांधिवे 19 पारी रमजानुल मुबारक की दामा बिला गलती वील दी। दा जमा से रिकॉर्डिंग रासा दे द तरावीह रिकॉर्डिंग मा सरा सराव कले चिनु लसम पारशवा पदी की माने यौ लफ्ज पाती शो आगा यौ लफ्ज दफारा द रमजानुल मुबारक आखिरी वरज कम ची जमंग द खत्मुल कुरान वरजवा अल्लाह पसर शाहिद दे आगा यौ लफ्ज दफारा मा 5 आयातुना द आगी मकाम न दोबारा वील दी। दा पमा द अल्लाह फजलु करम एहसान दे कदा अल्लाह मदद नवे जमंग खपल जाती इस वजह नश्ता। दा स्तरगी गुनाहगारी दी, दा जुबान गुनाहगार दे, दा वगुनो गुनाहगार दी, द जिस्म हर अज़्व जमंग। लेकिन दा अल्लाह प फजलु करम ज प हर रमजान की खत्मुल कुरान प तरावीह की कोम मावी ठीक दा हजरत ता पथवा वरकड़ा इकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा अमल कल्डे नबी अलैहिस्सलाम न साबित न दे। अवल नंबर दादा जमा नबी फरमाई करीमु असहाबी जमा दे सहाबो इज्जत कवा फ इन्नहुम खियारुकुम दा पतासु के गरा खलक दी। माविया रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत इकरम रज़ियल्लाहु अन्हु अगे वर इंसान दे दा नबी अलैहिस्सलाम फरमायल दी पैगंबर वही ददी जमाना गरा दा अमल चाकल दे हजरत इकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कल दे दरब कुरान बे रवागस
هغه قرآن به ښکلاوه، هغه قرآن به په سر پسینو، بیا به داوی کلام ربی دا زما د رب کلام دی، کتاب ربی دا زما د رب کتاب دی، دا زما د رب منشور دی. آبه په سر پسینو آبه ښکلاوه. دا د صحابي اکرامه عمل دی. زما د پاره دام حجت دی. د دین هټ کر بزه تاو شم یو خبره به وکم. مال وهابیانو په صفا الفاظو کې واورئ ستاسو علما چې تاسو ته د رب الیدینو کومه طریقه ښیي، رکوع له تلو وخت کې، رکوع نه پاسېدو وخت کې رب الیدین کوه، دویم رکعت نه پاسې رب الیدین کوه. کله چې موږ دلیل غواړو دی وایي دلیل کې نبی علیہ السلام نه ثابت ده. نبی رکوع ته تل دی رفع الیدین کړ دي، رکوع نه پاسېدل دی رفع الیدین کړ دي. موږ چې کله ووایو دویم رکعت نه پاسېدو وخت کې نبی علیہ السلام رفع الیدین کړ دي، دوی سره دلیل نشته. دلیل د چا نه پیش کوي؟ عبدالله بن عمر نه. عبدالله بن عمر دویم رکعت نه پاسي رفع الیدین کوي، مرفوع حدیث نشته. عمل د چا پیش کوي؟ عبدالله بن عمر پیش کوي. الته خوخه ده روایت د ابن عمر با هر سحر د رب کلام ښکلاو، قرآن به ښکلاو، دا قرآن به ښکلاو. بیا به فرمایل دا زما د رب منشور دی، قرآن یې ښکل کړ دی. دلته نه مني وجه دا ده احنافو څه ضد دی، احنافو څه بغض دی، احنافو څه غداوت دی. رفع الیدینو کې مني وجه دا ده زله ورته وایي دا ایمان نه دی، ایمان دا دی التمنی دلتم امنا، دلتم نمنی التم ممنا، یا التم امنا دلتم امنا، یا دلتم ممنا التم ممنا. زما خبره غلط را کټیک ده دوانو زګینو کې کمنی نو امنا الانکه په دې باندې ما دلایل پیش کړل دي. دا ټیم د دلایل نه دی، د الله قرآن خپلول مستحب عمل دی. علماء کرام په دې باندې متفق دي. سلور وانه فقه حنفی، فقه شافعی، فقه مالکی، فقه حنبلی، څوک د جواز قائل دي، څوک د استحباب قائل دي، څوک وایي جائز ده، زه مستحب ده، ثواب دی پکې. حجر اسود اعلی د رب قرآن اعلی، تا جواب دی د رب کلام اعلی. چې حجر اسود ښکلولی شي د هغې نه اعلی د رب کلام دی، څنګه دی شي ښکلولی؟ بہرحال دا ما دې پورې وایم. د شیخ امین الله صاحب دلیل میں پیش کام. شیخ امین الله فتاوا الدین الخالص کی لیکي قرآن ښکلولو نه ځان ساتل پکار دي. ابن تیمیه وایي چې قرآن مخ ښکلوه. پخوانه به قرآن مجید چاپ نه و، نو چېرته یو قرآن به چا څه به چې قرآن ورسو هغه به دغه قرآن کور کې ساتو. کله به چې یو اجلاس کېدو، کله به جلسه کېده، دا قرآن به بطور تبرک راوړ. نو قرآن به داسې کچی کتاب نه و څنګه چې نن زموږ په لاس وګټو څو کسانو به نیولی را روان به خلکو به بطور تبرک ورته کاتو. قرآن مجید ته کله به چې دا قرآن راتو خلک به د عزت د وجې نه، خلک به د عزت د وجې نه، د عظمت د وجې نه، د قدردانۍ د وجې نه په هغه جلسه کې پاسید. وجه دا وه قرآن به را روان، وجه سوا قرآن به را روان دې ته به پاسېدو. چا ته تپوس وکړه حضرت دا کار جایز دی که نه دی؟ هغه ویل د سلفو نه داسې نه ده رانقل. خلک به د عزت او عظمت د وجې نه پاسېدو. او ادب تاسو ته پته ده ادب جدا سیز دی. نن چې زموږ نه علم لاړ، نن چې د ایمان لوی دولت روان دی، په موږ کې ادب نشته. د عقایدو میشن اول نه عقیده زده کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام خوب کې خپل زوی ذبح کوي. د نبی خوب وحی ده، هغه رښتیایي، هغې کې دروغ نه وي. څنګه چې ورته داسې خبر ورکولی کېږي هغه به نبي کوي. که خوب کې خبر ورکړی شو د نبی خوب هم وحی ده. دا زموږ عقیده ده. یو سړي ته نن دور کې خوب کې رال خپل بچی ذبح کا، دا به خپل بچی نه ذبح کوي. وجه دا ده دا افسانه کېدی شي، دا د شیطان د طرفه کېدی شي، لیکن د نبی خوب هغه افسانه نه وي، هغه د رب د طلب نه القای، د الله د طرف نه وحی الله خپل نبی ته کوي. نو دا ذهن کې یاد ساتئ چې زما او ستا خوب بطور قوت کېدی شي چې دلیل ته د قوت میلاو شي، مګر زما او ستا خوب بعینه د نبی په شان نشي کېدی.
خلک دې دور کې داسې ډم خوب ولیدو ما نبي علیه الصلاۃ والسلام خوب کې لیدل خلک وایي واه 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 او کچارته عمران خان پالټي والا خوب ولیدو چې ما رسول الله نعوذ بالله خوب کې لیدل به طور مثال وي رسول الله می خوب کې لیدل چې عمران خان په مدینه ریاست قائمي ټول پی ټی آی والا وای چې بس په عمران خان باندې ایمان راوړوس ځکه نبی علیه السلام پلان کې خوب کې لیدل چې خبرې ورکړل کچارته یو پیر یو پاک انسان یو مزکی انسان رسول الله خوب کې ولیدو بیا بیان کړو خلک وای او د ځانې جوړ دا د خلکو ایمانونه تباہ کوي نه هغه ته افسانه وای بهرحال ما به طور قوت د دلیل پیش کوم دیو جن چې بعینه دا واقعیت دلیل دی تاسو ته پته هارون الرشید بیبی دا زبیده نامې ده هغه یو نهر د اوبو را تړلی خلکو ته د اوبو ډېر غټ تکلیف و هغې ورته نهر را وتاړو هغه نهر کې به اوبه را روانې وي خلکو به اوبه څکي کله چې وفات شوه چا خوب کې ولیده نو جنت باغونو کې وه تپوس یې ترې وکړو وی جوړي ته الله په هغه نهر بخلي کم نهر چې تا د اوبو دپاره را تړلی هغې وی نه په دې باندې نیم بخلي بیا پس خبره الله درته بخشش وکړو هغې وفرمایل ویل الله ته چې کله مخامخ شوم الله راته وی زبیدې د نهر خبره به نه کې وجه دا ده هغه نهر تا د ملک د خلکو په ټیکس جوړ کړل دی په هغې کې د ملک د خلکو پیسه داخل ده نو هغه ثواب د خلکو هم دی که خلک نو تا ته الله باچایي نه وه درکړې تا دا نهر نشه جوړولی تا که جوړ کړل دی د دې خلکو په وجه دې جوړ کړل دی وای الله راته وی زبیدې زه دې په دې خبره باندې بخم یو پیر اذان شروع شو تا خوراک کاو ستا په لاس کې نوڼۍ وه هغه نوڼۍ تا خولې ته وې نه وړه تا عزت او ادب د اذان وکړو په دې وجه دې بخم الله که بخشش کوي یاد ساته الله په ادب بخشش کوي دې وجې نه مخکې خلکو کې قرآن ادب و کله به چې د قرآن دغه لوی مذهب را روانو خلک به ادب د وجې نه پاسېدو هغه مذهب تعظیم به یې کاو نن زما ستا دور دا دی مسجد کې قرآن هم پروت دی ما تا ورته خپې غځول دي کور کې قرآن پروت دی قسم په الله موږ ته داسې خلک معلوم دي په دې کمره کې قرآن هم پروت دی په دې کې ټي وي هم لګېدل دی دې کمره کې قرآن هم پروت دی تصویر هم لګېدل دی دې کمره کې قرآن هم پروت دی ډیګ هم لګېدل دی دې کور کې قرآن هم پروت دی په دې کور کې سرتوري سر خزم ګرځي دا بې ادبي ده دې وجې نه آینده نسل نه رب د قرآن دولت واغس رب د ایمان دولت واغس که چرته ما او تا د قرآن ادب کاو ما او تا د قرآن تعظیم کاو نن به زما او ستا نسل دومره نه تباه کېدو نن به زما او ستا نسل دومره نه لوېدو نن به زما ستا نسل نه تباه کېدو نه به لوېدو شیخ امین الله سے فتوا لیکل قول د چا ابن تیمیہ ارے بتاؤ دا ابن تیمیہ نبی دے یا رب دے کنه نبی دے نه رب دے دا خبره څنګه دلیل دے دا خبره ته څنګه امت ته پیش کې یاد ساته کله چې زه فتوا ورکوم امام اعظم ابو حنیفه فرمای پتام خارخ راضی ستا په دې امتیانو خارخ راضی ارے ابو حنیفه منل نه رب منل دی نه محمد منل دی یا وایا ابن تیمیہ منل دا د رب منل دی یا د محمد منل دی ابن تیمیہ روس سے انسان تیر شوه نہ صحابی شاگرد دے نہ نبی دے نہ صحابی شاگرد دے ارے ابو حنیفہ د صحابی شاگرد دے د نبی د صحابی شاگرد دے زچ د ابو حنیفہ پتویم پتا خارخ راضی تر ابن تیمیہ پتور کے یا صاحب دا کم ایمان دے دا کم اسلام دے نبی فرمائی پتا سو کہ تر آغی وقت پوری یو کا سپا مومن نشکی دے تر سو پوری خپل مسلمان رور د پارا آغا شیخ وقت نکی کم شستی زان د پارا خوخی ارے تر زان د پارا د ابن تیمیہ پتوا خوخی زمارا پارا د امام اعظم پتوا نخوخی دا ستا بی ایمانی دا دا ستا بغض دے ستا حسد دے ستا کینہ دا زمان نبی د سنت تاکید ورکی صحابی پاسد یا رسول اللہ د سنت بنیاد صدے ار وقت کے تا سنت بارکی وے زمان سنت نسا سنت خور کا د سنت دعوت ورکوا نبی فرمائی سنت دیتا ہوئی سینہ دے کرین پاک کا دار سنت بنیاد دے ارے کتاب پر سنت عمل کاؤ تاب بغض نہ کاؤ
ستا به حسد نکاو لیکن ستا دشمنی د امام اعظم سن ندا ستا دشمنی د مقال رالی قرآن خپلول ابن تیمیه وی سلفونه نه دي نقل ابن تیمیه ویل بس زه به اوس منمه زه به ابن تیمیه پسې ځم اره دا خبره پرېږده مسله ما به طور دلیل دا پیش کوم رمضان المبارک راغی حضرت جی موږ چې کله ګورو کورونو کې ځنو زنانو تراویح شروع کړل دي ځنو کورونو کې هلکانو تراویح شروع کړل دي هغه قاری د خلکو په مخ کې نشي ودرېدی لفظ نشي ویلی کور کې زنانه را جمع کړل دي اره دا یو بل نوی کار شروع کړل دی د صحابه په دور کې نشته اره دام پیش کا حضرت تا پتاوه دین الخالص لیکل دا مال پتاوه دین الخالص کې زما پتوه ده د باچاخیل ملا پتوه طلب دی اره دا وایا صحابه په دور کې یو قاری کور ته د کلی زنانه جمع کړل دي کلی دی بدعت وایا دویم نمبر وایا زنانه پسې زنانه ودرېدل دي مال وایا عائشه را ټول نبی قاریه ده عائشه پسې آیا زنانه ودرېدل دي آیا عائشه مخې ته قرآن نیول دی یو دلیل نشته بل دلیل راکا ستا په مسجد کې قاریان چې کله ختم القرآن کوي مخې ته قرآن نیول دی آیا نبی علیه السلام مخې ته قرآن نیول دی کنې ده نیولی امت منع کا اره خپل خلق منع کا دلیل ما څه دی نبی علیه السلام اخیرا خطبه ورکړه صحابي فرمایي د خلکو سترګونه اوښکې روانې شوې یو صحابي عرض کوي یا رسول الله داسې خطاب هغه انسان کوي چې د خلکو نه رواني ښکاري داسې د الله نبي دنیا نه ځي دې وجې نه صحابي پاسې الله نبي موږ ته نصیحت وکړه نبي ورته اطاعت کوه کوم سړی چې تواس کوي د هغه خبره اوره زمانه بعد په تاسو به داسې عش منکم بعدي په تاسو به داسې دور راشي فسیر اختلافا کثیرا تاسو به ډېر اختلاف وینئ نبي فرمایي فعلیکم بسنتي زما سنت ونیسه دلته لفظ باندې غور کوه نبي دا نه وایي زما حدیث ونیسه نبي دا وایي زما سنت ونیسه دې وجې نه موږ ځان ته اهل سنت والجماعت وایو وجه دا ده نبي فرمایل دي زمانه بعد به تاسو ډېر اختلاف وینئ په تاسو څه لازم دي زما سنت ونیسه وجه دا ده که تاسو غور کړئ دوه درې فرق ذهن ته واچوئ حدیث کې صحیح شته ضعیف شته حدیث ناسخ شته منسوخ شته حدیث راجح شته مرجوح شته حدیث اولا شته غیر اولا شته سنت کې ناسخ نشته منسوخ نشته سنت همیشه ناسخ ده سنت کې مرجوح نشته سنت همیشه راجح ده سنت کې غیر اولا نشته سنت همیشه اولا ده سنت همیشه افضل ده سنت همیشه صحیح ده سنت کې ضعیف نشتا دیو جن موږ ځان ته اهل سنت والجماعت وایو دیم فرق عوام کوي مسجد ته راتلو دا طریقه سنت ده موږ وایو سنت ومنه چام دا ونویل مسجد ته راتلو دا طریقه حدیث ده اره خلک وایي سنت ده ثابت شوه نبی فرمایي زما سنت ده موږ دا نه وایو نکاح حدیث ده دیو جن موږ ځان ته اهل سنت والجماعت وایو اهل سنت والجماعت موږ ځان ته دې وجې نه وایو دوه فرق یو فرق ذهن کې بل یاد ساتئ که تاسو غور کړئ حدیث کې احتمال شته نبی علیه السلام کړی بیا یې پرېښودل امت ته دا نه دی ویلي چې تاسو یې والئ صحابه کرامو نه دی راغستی سنت هغې ته وایي نبي کړ دی نبی ته رب ورکړ دی رسول الله یو حدیث کې فرمایي څنګه چې الله ما ته قرآن راکو د صرف ما ته سنت درکو امت یاد ساتئ ما تاسو ته قرآن هم درکو ما تاسو ته سنت هم درکو نو سنت هغې ته چې نبي صحابو ته ورکړی چې صحابو دا امت ته ورسوئ زما په دې کار باندې امت عمل شروع کړي دې وجې نه موږ ځان ته اهل سنت والجماعت وایو موږ ځان ته څه وایو دې وجې نه موږ ځان ته اهل سنت والجماعت وایو نبی علیه السلام فرمایي تاسو به زمانه بعد
فإنه من يعش منكم بعدي زمانه بعد ما زندگی تیروي فسير اختلافا كثيرا تاسو بدير اختلاف وعيني فعليكم بالسنة امتا زما سنت ونساء نبی فرمائی زما سنت ونساء اريك زما سنت کی مسئلہ ملاو نشوا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين نبی فرمائی زمان خلیفہ راشد ابو بکر طریقہ وګورا ابو بکر طریقہ کشتا اغوالا ابو بکر طریقہ کی نشتا عمر زندگی وګورا عمر زندگی کشتا اغوالا عمر زندگی کی نشتا عثمان طریقہ وګورا اگے کشتا والا کاغے کی نشتا علی طریقہ وګورا علی زندگی کشتا اغوالا دا نبی فرمائی ما چکل خلیفہ راشد حضرت ابو بکر وګت ما ته دلیل ملاو نشو ما ته د نبی په زندګۍ دلیل ملاو نشو کله چې د خلیفہ راشد عمر فاروق دور راغی عمر فرمای او خلکو یاد ساتي نهانا امیر المؤمنین منع وکړه اره مصحف د قران تب نګوري کله چې په منځ ولاړی د قران مصحف ته مګورا ما د خلیفہ راشد عمل اغسته نبی وای څنګه زما سنت ده د سید ابو بکر سنت ده څنګه زما سنت ده د سید عمر سنت ده څنګه زما سنت ده د سید عثمان سنت ده څنګه زما سنت ده د سید حیدر سنت ده اره نبی فرمای زمانہ بعد په زندگی تیرے تب ډیر اختلاف مومي په زما زندگی ګورا زما سنت ګورا زما سنت کی نشتا ابو بکر ګورا ابو بکر سنت کی نشتا عمر سنت ګورا ما عمر وکوتو عمر کنز العمال کی فرمائی آئی کرے چی پمون زولاڑی قرآن دا مصحف دا مگورا ارے ما سا دلیل دا عمر نرے ستا سا دلیل دا چانے دے زما سا دلیل اغدے کم چی نبی فرمائی سنگ زما سنت دسی دا ابو بکر سنت سنگ زما سنت دسی دا عمر سنت سنگ زما سنت دسی دا عثمان سنت سنگ زما سنت دسی دا علی سنت ما دا عمر نہ پیش کر دا عمر سنت لکہ دا محمد سنت تب اس کا حضرت ما خود ارتدا امیر المؤمنین عمر فاروق نہ پیش کو ستاس دلیل دا کم زینہ دے دیو جن یاد ساتی دینا تپوس وکا من مساتا قرآن قولو ابن عمر قول کردے اکرمہ قول کردے دا صحابوں نے ثابت دا حضرت دا مور پلار پی لاس دا استاذ قولول سر صحابوں نے ثابتوں لیکن تاچ مخیط پر رمضان کے قرآن نفل دے عمر فاروق منع کردہ پیغمبر و زمان سنت اگر دا عمر سنت زمار سنت پشان دے کہ زمان سنتو کی نہیں دا عمر زندگی گورا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کردہ گوئی چی دا منع دا پیغمبر منع دا وجہ دادا کل دا عمر زلکی رازی کفارو دا پیغمبر بی بی ولی ولال دی عمر چی دا حالت ولید دا پیغمبر بی بی روانہ دا منافقین ورطا گوری عمر زلکی راز ززم دا اللہ نبی تویم ارے دا اللہ نبی تو پابندی ولا گوا ستا بی بی دی دا کورا نوزی وجہ دادا کزما مور لیدے کی گی زتا پھیم دا پارویم ارے برداشت کی گی زما پخز پسی دو سرے خبر کئی زی برداشت کولیشم زما خور پسی خبر کئی برداشت کولیشم لیکن مصطفیٰ پبی بی پسی خبر کی گی آگے تقتل کی گی دانا مسلمان ضمیر نہ برداشت کئی یاد ساتھی انگریز پخپلوئی کدا مسلمان رب تکنزل وکے عام برداشت کئی لیکن کدا مسلمان محمد تکنزل وکو پمانز دی دو ٹکڑے کئی دادا مسلمان ایمان دے ارے دا غیرت اولنے نشان یاد ساتا پدی امت کے دا ابو بکر نوالا تر آخر انسان پوری عمر آگے انسان دے آدھا حیاء نشان دے عمر دا غیرت نشان دے عمر کی جلال دے عمر کی غیرت دے عمر کی جذبہ دا عمر کی ایمان دے عمر کی مندہ عمر کی محبت دے عمر کی شفقت دے عمر زمن زان دے زمن جسم و جان پہ قربان دے آدھا غیرت نشان دے آج کلم منافق اینی زمان دا نبی بی بی تا گوری داغا وس داغا ظلم نبرداشت کئی داغا ضمیر نبرداشت کئی زمان پا نبی پس رازی دراتلون افغاندی رب دا عمر دا ظلم رائی پا قرآن کے نازلی نبی بی بی تا اوائے آسو سادر پسر ہوئی کرا چرا کورا اسے
تاسو مخ پټوي کله چې د کور اوسئ. دا د عمر رائے وا چې الله د پیغمبر بیبیانو په باره کې د فردي حکم نازل کو. وسوای ازواجه امهاته مسأله فهم تراله چې د پیغمبر بیبي د کور نشي وتلی کوزي اب فردا کوي علن کې آدم امت مور ده چې مور باندې فردا ده په لور به خامخه پردای ټول زنانه د هغې لونه دي روحاني اب خامخه پردا کوي. زما عرض بهرحال دا ما د عمر رای پیش کړه پیغمبر وای د سنت و نساء در خبره منع هغه قرآن ته مګوره مذهب د قرآن ته مګوره کله چې په مونځ کې تلاوت کې مذهب د قرآن ته به نه ګوري ستاسو کوم ځینې دلیل دی ځان د بدعات شروع کړي په خپل په بدعاتو کې مبتلا یم د بدعاتو فتوی ورکې پتوکو ابن تیمیه پسې رواني پړندو سترګو رواني محمد بن عبد الوهاب پسې رواني پړندو سترګو رواني چې دا خلک په ترتیب راځي. اولې د خپو مسله وکړه بیا ویل لاس مخ کوله اوس پسې قرآن مخ کوله اوس پسې قرآن مخ کوله څه وخت بعد به حجر اسود هم مخ کوله دا هم شرک دی. دا د دې خلکو طریقه ده چې څومره ورسره عوام ملګري کېږي دومره دیو په دین ډاډه کېږي د دین هغه تصویر د امت د مابین نه ختموي او د عثماني خلافت په ختمولو کې د لاس او طریقه هم د دوی دا وه چې په ترتیب باندې دوی ته طریقه ورښوده چې تاسو د مسلمانانو د شاعرو تعظیم ختم کړئ چې کله تاسو دا تعظیم ختم کړئ لار به پکې شروع شي نن هغه لارې په من کې شروع کړي. بهرحال عزیزان وس یو فلم داسې روان دی تاسو ګورئ کله چې په موږ علما رد کوو موږ باندې یو الزام لګي یو الزام دی یو لزوم دی په موږ الزام دا لګوي دا فرقواریت والا دي الان کې فرقواریت پیژنئ نه حضرات فرقواریت وایي څه ته د دې پته م ورته نه لیکن دا الزام په موږ باندې دا حضرات لګوي او لزوم دا دی چې فرقواریت والا دیو دي په من یو الزام دی او په دیو لازم ده را خبره تاسو آیا هغه څنګه تاسو یو حدیث اوریدلی نبی علیہ السلام فرمایي یهود په یو او یو فرقو کې تقسیم شوي نصارا په دو او یو فرقو کې تقسیم شوي زما امت به دو یا فرقی یو به جماعت هغه دو یا فرقې هر سړي ته دا روایت یاد دی دا به جهنمیان اصل کې تا ته دو یا فرقې معلومې دي یو پاغي کې دا ده ينکرون عذاب القبر دا عذاب قبر نه به منکري هغه فرقه ده نن هغه عذاب قبر منکر خلق کم خلق چې په دې قبر کې عذاب نه مني هغه خلق هم را پاسي په خپله فرقه ده د فرقې الزام په ما لګئ ارے زه منم په ما د فرقې الزام دی لیکن پتا فرقه لازم ده دویم نمبر یاد ساتئ په دې دور کې هغه فرقه را روانه ده د کمې په باره کې نبي علیه السلام وړاندې فرمایلي تاسو ته اول د هغې باره کې نبي فرمایي قدریه د دې امت مجوس دي تاسو لکه لار کې راځي سلام هم ورسره مه کوه پیغمبر ورته دومره غصه دی نبي فرمایي دا ډله د دجال ده الله به د دجال سره ملګري کوي دا به د دجال په دور کې ارے قربان د محمد په الفاظو شم 1400 کاله وړاندې نبي دا الفاظ وایي نن هغه الفاظ ما تا ته رښتیا کېږي د نبي په الفاظو غور کوه نبي فرمایي دا ډله د دجال ده رب یې د دجال سره یو ځای راپاسئ رب یې د دجال سره ملګري کوي نبي فرمایي که ستاسو معاشره کې اوسېږي تاسو له لار کې مخې ته راشي تاسو پلار تنګه کا مراد دا دی دا کنایه ده ستا کلي کې اوسېږي ستا سوسایټي کې اوسېږي ستا معاشره کې اوسېږي ستا ګاونډ کې اوسېږي نبي فرمایي معاشره پې تنګه کا که چېرته بیمار شي تپوس یې مه کوه که چېرته مړ شي جنازه یې مه کوه دا د نبي الفاظ دي که چېرته دعوت درکړي دا
دعوت مزا سنوین دا محمد دا الفاظ ادا کئی ارے پا آغا امت مہربان وی دا امت فرقہ آغا قدریہ دا چرا دی امت مجوس دی دار دجال ڈالا دا رب دجال سے مرگری کئی کبھی مارش تپوسی مکوا دعوت درک دعوت مزا مرش جنازے مکوا ماشی رب تنگ کا کلی نے اوباسا دعوتا تپیتناو پساد راولی دا کم فرقہ دا دیو فرقہ منالی نبی دوم رب غصہ کی دیں تب اخبر پدی الفاظ غار وکا نبی علیہ السلام کم الفاظ ادا کی یو طرف دا دی امت دفارا شپو پشپو جھانا درب نغوارا پرست قیامت باندے خپل امت دفارا غوارا خپل ارمانونا پا دنیا کی نپورا کول درب نا آخرت کی غختو آغا نبی فرمائی محمد مصطفیٰ فرمائی دا فرقہ سوک دا دیو دولس جماعت دی لیکن ذاتی صرف بطور دلیل دوستازو بالان دی عرص کم نمبر 1 توئی منانیا فتوت دادا استبتی نفسک دا خپل ظلم منا کستاز لصفائی خپل ظلم منا دا خلکو پتوتا مگورا ننستا قرآن تناسوئی مولیان دی پما پتوار کئی زبا گاڑی واڑی ویم زماز لصفا دے ستانو جوانوئی زنگیر خروم زماز لصفا دے نبی علیہ السلام دا فرقے تکموئی مجوس ورطوئی ستانو جوانوئی زماز لصفا دے زبا گیر خروما سو کوئی زنانہ دی پرتوک عباسی لیکن زلی صفا دے ارے دا پتوی ورکی خلق قرآن تکینی قرآن دخپل زلن بیانی دخپل جسم نے بیانی دخپل شہوت نے بیانی سی چیز لگواری آغا شانتی بیانی بیا دقا خبر کئی زماز لصفا دے موریان دی پتوی ورکی دا آغا پرقہ دا دیتوئی منانیا نبی علیہ السلام فرمائی کبھی مارش تپوسی مکوا ماشی رپی تنگ کا ماشی رت برمادی لری کا نبی فرمائی جنازے مکوا تپوسی مکوا دازنوے ماجی شبدہ نبی علیہ السلام ہوئی دوے مردیونے و پرقہ دا اگوائی من شربہ کأس محبت اللہ تعالی کم سڑی چید اللہ دا محبت پیالا وسکا سقطت عنہ عبادت الارکان دن عبادت لری شو لیکن ان خلق کوئی حد سشے دے منس پا کی چارہ وستے ارے پرقہ اصل کتے الزام ملگوا پتا پرقہ لازم دا پرقہ خو اصل کتے دا پرقہ ندا فکریہ منانیا دا دو پرقینن پدی خالکو کی دی یو دا چی جی منگ مسلمانان یو کسوک رابان پتور کئی ورکی دی اگرچہ زمانم نبی علیہ السلام بعضی خلقو تلا پتور کری ہوا چی مزکیو صفائی انسانی کلے چی ستاز لصفائی دا خپل اسلام منا دا خلقو پتوام ممنا دا پتوی ستا پا بارکی ندور کری ہوا الخورا بیاوائی چی پتور راباندی ولگی دا تا فرقہ کی مبتلائی جبریت فرقہ کی مبتلائی قدریت فرقہ کی مبتلائی کمی فرقی بارہ کی زمان نبی فرمائی تعلق ورس مساتا معاشرہ پی تنگ کا معاشرین لری کا جنازے مکوا دعوت مورزہ سمر لازمی شیزون نبی علیہ السلام ہوئی دیدی سپریدہ لازمی فرقہ تے چتوے چی عبادت کے عبادت حاجت نشتا یو فرقہ با کدا غدا سابقیہ ورطوئی آگی وی کا مال کے دا تا تا پیدا ندر کئی لیکن انچ خلق کوئی دا اللہ پرحم با بخلے کی گم او نظم جماعت تا دا اصل کی دا دریوان فرقی دا قدریاو نوی دا کمو مبارکی چی دا اللہ نبی دوم را غصہ دے چی دا دجال ڈھالا دا نبی فرمائی کمرش جنازے تے مزا نبی فرمائی دعوتی مقبلوا نبی فرمائی تعلق ورس مساتا معاشرہ پی تنگ کا دا نسل خراب ہے معاشرین لری کا وستو آیا لغل پرتوک اوباس و بیارا وزا زماز لصفا دے گیر خروم زماز لصفا دے سوال دا دے تچ پرتوک اوباسے تچ جسم لغلے دخل کو پولان دیسے زماز لصفا دے ارے نبی بی پاتماز لگندو نعوذ باللہ دا ام المومنین عائشیز لگندو نعوذ باللہ دا پیغمبر بی بیانی اگر پردہ کئی نعوذ باللہ لاغیوز لگندو دا صاحب دا بیبیانو زیون گنداو دا پتوتا بچا ورکے سیر
دا ته زما د کور کې ناستې با حیا با عزت خویندو باندې نه ورکې دا په توتر پیغمبر په بیبیانو م ورکې چې د دې رزیل زړه صفا ده د هغې زړه ګنده او چې په هغې پرده لازم وه د دې زړه صفا ده یاد ساته دا فرقه نن را روانه ده او دا جهنمي فرقه لکه مې په باره کې چې نبي فرمایي لرې کوي د معاشرې نه معاشره درته ګنده کوي تعلق مه ساته جنازې ته مه ورځه دعوت ته مه ورځه که بیمار شه تپوس ته مه ورځه دا د دجال ډله ده نبي فرمایي د دې خلکو باره کې فرمایي دغه منانیه فرقه ده باندې دا کتله زما زړه صفا دی اره زړه زما ګنده دی ستا زړه صفا دی دا باندې به د رب دین له نه ګورې د رب بندګۍ له به دا باندې نه ګورې دا باندې دې په جیب کې کېده حضور ته بیا صفا جواب ورکړه صاحب دا د دلیل جنګ نه دی چې دوی په دلیل کوي بس یو پیر دی زنانه کال لاغی چې مفتی صاحب ستا را زبان دومره سخت دی ما ته یې زما الفاظ باوري که نو ما ته پته دی په دې نمبر واټساپ هم دی زه به هغې ته در ولېږم ما یې زه وکړم وایي ما له جواب راکړه او بیا یې پکې دا الفاظ ویل چې نر شم الحمدلله فدایي نر یم نر کېږم زه اوس نو موږ ستاسو د هغې په شان نه یو موږ پیدایشي نران یو وایي دومره سخت زبان استعمالې ما یې د څه په باره کې وایي دا په کم ټیم کې چې زنانه ګډې شي تاسو مليان پې ډېر سخت زبان استعمالوئ نو ستا بیان راغی د هغې څه ستا را واټساپ و نو ما ته کال میلاو که تا اوچت کړو زه ستا نه تپوس کوم چې سړو ته ازادي د بازار ته ځي موږ ښځو ته ولې ازادي نشته ولې موږ ته دا حق ولې نه دی میلاو ما ورته ویل تا ته چا ویل چې نه دی میلاو زه بازار ته در کوم زما څه سره زر راسه دي او زه د لسو غلو په خوا رالم لس غله ډوډۍ ته ناست دي په ما ډوډۍ خوري که نه ما به ډبۍ او دا سره به رانالي وایي سره زر به الي او ډبۍ به دي ډوډۍ د باندې نه خوري ما ورته ویل د سپو میانځ کې غوښه پرتی سپي به ورته غافي که نه خوري به ما ته وایي خوري به ما یو خورې ته چې کله د سړو میانځ ته ورنوځې ستا څه خیال دی چې ته یک تنها یوازې به تا پرېږدي چې زموږ سړو په شان ګرځه ما یې چل یو اجازت دله در کوم عام بازار ته خو مه ځه خو چې د کومو سړو پچۍ نه یې کټ کړي هغې خواله تلی شي ما ته وایي زه په هغې څه کوم ما یې خارښ تا کې دی که نه ما یې خارښ تا کې دی بیا ځه خو چې هلته نه جامې کمیس او فرتوک دواړه وباسي نو بیا دا مه وایي چې موږ ته حق نه دی میلا بلکې ما خو له اجازت درکړو خو چې هغې در څه کوي بیا ورته ټینګېږه ما ته وایي چې دا د کور زندګي خو ډېره ګرانه صاحبه ما ورته ویل زه یم داسې تېرو ته زما نه خبرې زما زندګي په تېرو کې تېرېږي دا چا ویل چې په یوازې ناسته زندګي د انسان ته سکون نه ورکوي موږ خو د کتاب سیارانه ده شپې کتاب ورځ کتاب اړو نور په سترګو نه وي دا ستا ذهن کې غلط تصویر چا در اچوي ما خپل خاوند څه ځکه چکر ورسه وخه بس چې دا دوه درې خبرې موخې موبایل یې کټ کړ چې دا خو د خولې نه خلاص مولا دی دا خو په چا داسې راتلونکی نه و نو ما ویل صاحب تا باندې هېچا پابندي نه ده لګولې خو که بیا دې په میانځ دوه ځای کې که نه او بیا در سره بل چل وکړي نو بیا دا مه وایي چې زما څه زیاتې وکړو بلکې د دې ځوانانو مثال خو د سپو دی ستا مثال د غوښې دی نو سپو په میانځ کې چې غوښه پرته یا ورته غب غب نه کوي پې ورمنډه کوي غله چې د چا څه سره زر ویني یا پې ډوډۍ نه خوري ډبۍ او سره زر تیالي ستاسې چې نوجوان دا شي زوی پاګل دی چې ستاسې ګرل ټرنسټوپ پالتو کوي هر یو څه بل چل بیا کوي نو دا باندې مه ګوره دا فرقې نن را روانې دي که تاسو خیال کړئ زړونه زموږ صفا دي ګیره به خرو ولې دا زړونه د صحابو ګنده او د انبیاو ګنده یار زموږ زندګي لاړه تباه او برباد شو موږ ټول روان یو ورځ ته ورځ ښکته زموږ دیني زموږ زړه کې دیني جذبه چې دا ختم شوې ده د دې اصل وجه دا ده غیرت او ایمان او پښتو زموږ نه وتې ده پښتون یم دغه پښتو دې په جیب کې کېده او زه کله خلکو ته هم په ځان یې پورته ومنډه په هغه پښتو څوک څه کوي پښتو باندې خو چې موږ غیرت کوو په هغې کې حیا وه پښتو چې موږ یادوله د غیرت نوم پښتو چې موږ یادوله په هغې کې ورورولي وه دوستي وه یارانه وه
پښتو د دې شي زمونږ نه دا یو قومي ثقافتي خبره ده زمونږ او بیا ورته زه آسان مثال ورکوم چې یو ګناه متعدي ده یو ګناه لازمي ده متعدي ګناه دې ته وایي چې هغې کې ته نور خلک مبتلا کي دا د حقوق العباد نه ده ما یو ګناه شروع کړه او ما پسې نور خلک په هغه ګناه کې ځي ما د بل بنده حق واخو دا ګناه نه معاف کیږي لکه تا پرتوګ وایستو تا یو نوی پیشن قوم ته دننه کو تا د قوم زنانه په ګناه ډاډه کړي تا بې حیایي راوسته دا د بنده حق نه دی دا د حقوق الله نه دی بلکې دا حقوق العباد دی دا تمام بندگان په دې ګناه کې مبتلا کړو څومره زنانه چې نن په دې ګناه کې مبتلا دي ستا د وجې مبتلا دي تر څو پورې تا دا قوم د دې ګناه نه خلاص کړی نه ته په دې ګناهګار یو ګناه لازمي ده ارے زه منمه لغل تصویر به هر چا ته موبایل کې راځي تعلق یې زما د ذات سره دی لیکن یاد ساته که دا غلط تصویر زه میډیا ته خېږم زه نور شو کوم دې ته وایي متعدي ګناه په دې باندې بنده نه معاف کېږي تا قوم په ګناه کې مبتلا کو ته څنګه وې چې دا ګناه هر سړی کوي تا چې کومه ګناه کړله تا د ټول امت حق نیولی تا د ټول امت په حیا باندې دا کار کېله دا ګناه تر هغې وخت پورې نه معاف کېږي تر څو چې د امت اخلاص کړی دی امت دې اخلاص کړی نه وي ته نشي خلاصېږي ځانه مسلې مه جوړوه ځانه مسلې مه جوړوه لکه نن برکت قاری را پاسی یوسف بنیری را پاسی عبدالرحمن شاکر را پاسی ارے جی مولیان تعویز کے ابھی لگر مولی سے بے خبر کولا وی چې زره 100 روپو غلط غل نویم زره 100 روپو غلطم غل نویم نن په دې خارخ راشي چې بعضی دیوس بی غیرته بعضی جهال چې هغوی نه د قرآن مخ لیدلی نه د حدیثو مخ لیدلی نه چېرته مسجد لیدلی د جمعې په ورځ هم چې کله خطبه کېږي هغه ټیم دا مسجد ته رامنډې وایي هغه خلک پسې روان دي او د خپل ایمان او د غیرت فکر هم نشته صاحبان وایي مولیان په تعویض پیسې اخلي د دې خیال دا دی چې دا تعویض چېرته دیني او حکم دی یاد ساته عادس دی لکه پینډال ګولۍ کله به اثر کوي کله به یې نه کوي ډاکټر صاحب پسې چېرته ونه ویل قسم په الله خلک مري د خلکو د زندګۍ سوال دی په دې ملک کې خلک مري د دنیا نه روان دي خلک مري غریبانان دي د ډاکټر باندې تنقید ونه کړو ډاکټر صاحب د 1000 په ځای 100 اعلی اره ډاکټر صاحب ته خو د ورځې کم از کم 15,000 برابر دی چې کم پیس علي 100 علي د 1000 په ځای ته 10,000 برابر دی په دې باندې چېرته دی ونه سو چې د قوم بچي مري قوم په تکلیف کې دی غریبانان تکلیف کې دي د پیس واسې نه کېږي دوایې وس پیسه وشي په دې دیو چېرته خبره ونه کړه مولا په تعویض 50 روپۍ واخیستې په دیو خارخ راغی په دیو خارخ راغی قرآن کې تعویض نشته دا به خوارج هم دا خبرې کولې ان الحکم الا لله هغه فرقه او جماعت چې کوم پیغمبر وایي زما امت ته غټ نقصان ورکړ په تاریخ کې چې خوارجو کوم نقصان ورکړل دا بل چا نه دی دوی په دې تنقید ونه کو اواز یې اوچت نه کو ارے په بازار کې ښځې په لغل سر ګرځي قوم کې بې حیایي خورېږي په دې صاحبانو خارخ رانغې چې وایي دې ملک ته پولیس جی ته خو ماله پرچه راکې زما په سر هیلمټ نشته زما په ګاډي نمبر پلیټ نشته ما ته پرچه میلاویږي لیکن د کمې زنانه په سر چې لوپټه نشته دې ته پرچه ولې نه میلاویږي دا غټې غټې خبرې نه دي د دیو کار دا دی چې دا بعضې بې حیا پسې روان دي زه وایم که داسې خلک په ما پسې ځي نه دې را پسې ځي سره بغاوت کوم د دې قوم نه اعلان د بغاوت پې کوم په سخت زبان یې کوم یا سیده راسه په دین په صراط مستقیم اهل سنت والجماعت لاړ شه نبی ومنه صحابي ومنه رب ومنه صراط مستقیم لار د اهل سنت ومنه یا زه چې په کوم جهنمي لار ځې ځه نو په دې صاحبانو خارخ راغلی د 100 روپو غلطه غل نه وایي د 100 روپو غلطه غل وایي د 100 روپو غلطه غل وایي
دا کم حالات په دې وطن او ملک کې روان دي د رب په ذات به مناظره وشوه الحاد سره مناظره وشوه جهاد یې منم لیکن د ملحد سره د مناظرې په ځای باندې توره جنګول پکار دس پکار تر جهاد مبارک نه راایخېږي او که راایخم چې ملیان جهاد له نه ځي دا تا چې لګول دا سر ته ولګوه ځکه ته قرآن وې خلق الجنه د دې معنا ولا نه ورځي قرآن وې واجبه سړی فرقه نه پېژني په خپله فرقه ده امت دې ګمراه کو نوي عقیدې دې راوایستې اره یاد ساتئ فرقه اصل کې په عقیدو کې په مسلو کې نه وي دې دپاره زه مثال ویم خو اول تاسو ته ستاسو دا مسله خلکو کومه فرقه چې منانیه ده د کومې باره کې چې ما ذکر وکړو یاد ساتئ نبی علیہ السلام رمضان المبارک دی سړی ورته راغی د الله نبی بیبي سره مې جماع کړ ده زما نبی فرمایي ته غلام آزاد کا اوی وس مې نه کېږي نبی فرمایي بیا 2 میاشتې مسلسل روژه نیسه اوی وس مې نه کېږي نبی فرمایي بیا 2 میاشتې مسلسل روژه نیسه اوی ما چې 2 میاشتې روژه نیوې شوه ما به یوه ماتوله ما به بیبي سره جماع کوله نبی ورته فرمایي شپېتو مسکینانو ته خوراک ورکه اوی وس مې نشته د نبی خوا ته ناست دی د کجورو تیلی راله نبی فرمایي دا والا ویسه غریبانانو کې تقسیم کا اوی زمانه بل غریب نشته نبی باندې مسکا راله ورته خپل اهل او عیال ته ویسه لیکن دا د هغه سړي څخه خاص وه که نن یو سړی راشي با تاخیر مولا نه فتوا غواړي ما بیبي سره جماع کړ ده زما نه د غلام ازادولو وشته نه 2 میاشتې روژه نیولی شم نه شپېته مسکینانو ته خوراک ورکولی شم زه دا فتوا نه ورکوم چې ته لاړ شه تا ته ازادي ده حالانکې نبي فتوا ورکړ ده وجه دا ده په نبي وحي راتله بلکې زما الفاظ دا دي نبي د ځانه یو خبره نه کوي یو ته وایي مرادي خدا الفاظ خدا یو ته وایي مرادي خدا الفاظ مصطفی مرادي خدا الفاظ خدا دا قرآن دی مرادي خدا الفاظ مصطفی سنت دی د نبی هر لفظ دا د رب مراد دی نبی فتوا ورکوي دا د رب په لیست ده نبی ورته وایي کور ته لاړ شه لیکن دا فتوا زه نشم ورکولی وجه دا ده نبی دی زه امتي یم په هغه وحي راځي په ما وحي نه راځي هغه شارع دی زه شارع جوړېدی شم لیکن شارع نشم جوړېدی اره هغه فتوا ورکوي شریعت ګرځي زه به فتوا ورکوم د نبي په قول به ورکوم زه فتوا ورکوم د رب په قول به ورکوم نبي علیه السلام ته بوډۍ راځي خاوند طلاق الله طلاق یې راکړ دی زم بوډۍ یم زما خاوند هم بوډا دی نبي وایي زه څه نشم کولی طلاق یې درکړ دی ته به خپل خاوند طلاق یې په کمره کې چاړي رب ته رحم راغی په نبي وحي راله اره دې ښځې ته ووایه لاړې چې د خپل خاوند سره زندګي تېروه ستا طلاق نه دی شوی لیکن نن یو بوډۍ راشي مفتي صاحب فتوا راکړه خاوند طلاق راکړ دی زه فتوا نشم ورکولی وجه دا ده اره زه شارع نیم زه نبي نیم په ما وحي نه راځي په نبي وحي راتله دې وجې نه نبي فرمایي که ستا زړه صفا دی د خپل زړه منه د خلکو فتوو ته مه ګوره لیکن دا یې خاص خلکو ته ویلي څنګه چې د روژې د جماع اجازت دغه یو سړي ته میلاو چې ستا معافي شوې ده اره دا کجورې ویسه ته معافي زنانه ستا طلاق نه دی شوی د هغې دپاره فتوا وه داسې د خاص خلکو دپاره فتوا وه زما په دلیل پوه نه شو څنګه چې بوډۍ ته فتوا وه څنګه چې هغه سړي ته فتوا وه داسې د خاص خلکو دپاره فتوا وه چې د زړه منه چې زړه دي صفا خلکو ته مه ګوره دا زما او ستا دپاره نه وه چې نن هر سړی راځي په روژه کې د بیبي سره 3 5 کوي مفتي صاحب اجازت راکړه نن هر سړی ښځې له طلاق ورکوي ښځې بیا جاړي مفتي صاحب اجازت راکړه زموږ هېڅ وس او طاقت په دې کې نه رسي